start with the formal part of the function where discipline is expected. And it's मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। ideas, Dr. T. Ramana Reddy Garu, and our charismatic, dynamic, and ever-energetic Chairman of Vishwam Group of Institutions, Sri M. Prabhakar Reddy
Garu and our distinguished chief guest, Mr. Shivalingaya Garu, RTO of Madanpalli. Your presence here today enriches our event, reflects your commitment to our institution and its future. Thank you for being here to celebrate with us, and we look forward to your inspiring words. Let's embrace this moment with joy and anticipation as we start our journey together. We are indeed too fortunate to have you all with us today. We are about to begin a special moment of our celebration, the lightning ceremony. This tradition symbolizes the illumination of knowledge and the bright future ahead of us. As we light these lamps, let it be a beacon of inspiration and reminder of the new beginnings and opportunities that lie before us. It's my privilege to invite our esteemed guests, dignitaries, to come forward onto the dais. Along with dignitaries, all HODs and deans also come onto the dais. I request all of you, please come forward and do honor lighting the ceremonial lamp. Please join me in welcoming them. All the dignitaries, please come
last row, please. Alongside Freshers Day celebrations, request any of the faculty to come on to the dais and speak few words. Principal sir, Vice Principal, HR Head of the departments, and my faculty members. Today, everybody knows, being a faculty, today is the Teachers' Day, which we are celebrating on the birth anniversary of Sarvepalli Radhakrishnan, who is supposed to be the first Vice President and the second President of India. And it's our privilege to be as a faculty members in this world. We have many professions to earn. Out of this, the noble profession is teaching. Because a teacher is like a candle who will liquidate himself and he will give knowledge to others. And in Sanskrit, if you see the meaning of the word guru, gu means అజ్ఞానము, రువు మీన్స్ తొలగించువాడు. మన జీవితంలో అజ్ఞానాన్ని తొలగించేవాడు గురువు. అందుకనే మనకి గురువుని బ్రహ్మతో పోల్చారు. గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ, తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురువు లేనిది ఎవరికీ విద్య రాదు. ఏదైనా సరే మనం నేర్చుకోవాలంటే ఒక నేర్పించే వాళ్ళు ఉండాలి మన జీవితంలో. ఆ నేర్పించే వాళ్ళే గురువు. మన ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన మొదటి గురువు, ప్రతి ఒక్కరికి కనిపించే గురువు, ప్రత్యక్షంగా కనిపించే గురువు మన కన్న తల్లి. తల్లితోనే మనము ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకుంటాం. బాధ్యతలన్నీ తండ్రి నేర్పిస్తాడు. మన జీవితంలో చాలా మంది మనకు ఎదురయ్యి చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటాం. సో మనకు కేవలం మనకు కాలేజ్లోనో లేదంటే స్కూల్లోనో మనకు చదువు చెప్పేవాళ్ళు మాత్రమే గురువులేని కాదు. మన జీవితంలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తొలగించే ప్రతి ఒక్కరూ మన గురువులే. సో మన అజ్ఞానాన్ని దూరమై మన జీవితంలో ఒక వెలుగుని నింపేవాళ్లే గురువు. సో అందుకనే మన గురు స్తోత్రం చెప్పేటప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్కరూ అంటాం, అసతోమ సద్గమయ, తమసోమ జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోర్మ అమృతంగమయ. అంటే నిన్న అంధకారంలో నుంచి వెలుగుని తీసుకెళ్లేవాడు, మృత్యువు నుంచి అపమృత్యువు నుంచి తీసుకెళ్లేవాడు గురువు. సో ఈ గురువు అనే ఒక వ్యక్తిని ఎప్పుడూ మన జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, గౌరవించాలి. ఇదే నా మనవి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Very good morning to all. On this occasion, not only Freshers' Day, but also we are celebrating Teachers' Day. I want to share a few memories of my family. My father is a teacher and later he became headmaster, and at the end of his tenure, he retired as the deputy DU of Anantapur. Yes, at that time, my father is the first teacher for me, and after my marriage, of course, even my better half also, he is also a lecturer in mathematics, and my father-in-law is also a teacher. My brother-in-law also is a teacher. Yes, I feel it is privilege to tell all my family, many members are from education department. Yes, all are. Yes, I dedicated this day to all my family members. Thank you for giving me this opportunity. Yes. Thank you so much for your valuable words, ma'am. I would like to take a moment to share some of the remarkable achievements of our Vishwam Engineering College that makes us truly proud. In the year 2023, our college got NAAC accreditation with A grade, reflecting our commitment to excellence. We were also ranked 36 in Academic Insight Survey, showcasing our strong performance out of 50 colleges. On October 10, 2023, the government of Andhra Pradesh, represented by Educational Minister, appreciated our contributions to education. Additionally, on July 11, 2024, Asia Today Media honored us with a Best Engineering College Award. Our college got autonomous status recently, which enhances our ability to offer a tailored and dynamic curriculum. With many of our students being selected by leading companies such as Big C and MVO Technologies, etc. Our college has been recognized with the prestigious award for the groundbreaking Think, Create,
year, while remaining students actively pursue higher studies, underscoring our commitment to both immediate career success and academic excellence. We take immense pride in these accomplishments and excited to have you be a part of our thriving community. Once again, welcome you all with open arms, open minds and open hearts. Now I would like to hand over the event to our co-host. I'm from 3rd year BTech CSC. Myself K. Jeshwita, I am from 2nd year ADS. Now I would like to read a brief profile of today's chief guest. T. Shivalingaya, born on 18 June 1979, hails from Galividu Mandal. Located in Annamaya district, his academic journey began at Government High School, where he completed his 10th grade. He pursued his intermediate at BT College, Madanpalli, and further expanded his knowledge by completing engineering in Bangalore. He started his professional career with his first posting in Kurnool and is currently serving as an assistant brakes inspector. His prior experience included roles in various religions such as Palamneru, Kurnool and Madanpalli. We cordially welcome you, sir, to this Freshers' Day event. Now may I request our chief guest, Shivalingaya Garu, to address his gathering. గుడ్ మార్నింగ్ విశ్వం. గుడ్ మార్నింగ్ విశ్వం. జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రులను స్మరించుకుంటూ విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి మీ ముందు నిలబడి మాట్లాడే ప్రతిభను నేర్పించిన నా గురువులకు నమస్కరిస్తూ, గురువులకు నమస్కరించడం అంటే ఈరోజు ప్రత్యేకత గురువు ఉంది. ఒక ఇంజనీరింగ్ తయారు చేయకపోవచ్చు, ఒక డాక్టర్ ఇంకో డాక్టర్ని తయారు చేయకపోవచ్చు, అలాగే ఒక ఇన్స్పెక్టర్ తయారు చేయకపోవచ్చు. అయితే కాలేజెస్ గురువులు ప్రతి ఒక్కరిని తయారు చేసే ఇండస్ట్రీస్, అవునా కదా? సో అలాంటి గురువుకి మర్యాద ఇస్తాం, ఆ గురువును పూజిస్తాం. నన్ను మీరు మీ తల్లిదండ్రులు ప్రేమిస్తారా, మీ గురువును ప్రేమిస్తారంటే నేనేం చెప్తానంటే మా తల్లిదండ్రులు ప్రేమిస్తామని చెప్తా. ఇంకా అంటే వాళ్ళకన్నా ఎక్కువగా నా గురువును ప్రేమిస్తామని చెప్తా. ఎందుకంటే దీవిపై నుంచి భూమిపైకి తెచ్చిన వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అయితే ఈ భూమిపైన విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి ఖ్యాతికిరీటాలు తెచ్చాలని విద్యాబుద్ధులు నేర్పించిన నా గురువులు. నా గురువులకు మళ్ళీ నమస్కరిస్తూ దయచేసి చెప్తున్నా, గురువులను గుర్తుపెట్టుకోండి, గురువులను పూజించండి. గురువులు లేనిదే సమాజం లేదు, గురువులు లేనిదే ఏదీ లేదు నా ఉద్దేశం. సో అమ్మా నాన్న జన్మనిస్తారు అంతే, తర్వాత విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి అన్నీ చేసి సొసైటీలో మనం ఎలా మెరగాలి, సొసైటీలో ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏం చేయాలి, ఏం చదువుకోవాలి, ఎందుకు చదువుకోవాలి, ఎప్పుడు మొత్తం ఇచ్చేది గురువులే. కాబట్టి గురువులు మాత్రం నేనైతే ప్రథమ స్థానం ఇస్తాను. ఆ గురువులకి ఈ మధ్య నాకు తెలిసి సార్ కొద్దిగా మర్యాద తగ్గిందంటాను సార్. నేను ఇంజనీరింగ్ చేసిన బెంగళూరులో ఒక గురువు ఉండేవాడు, మా ప్రిన్సిపల్ గ్రౌండ్లోకి వస్తున్నాడంటే ఎంటైర్ కాలేజ్ విల్ బి సైలెంట్. అదే నా క్లాస్మేట్ యొక్క కొడుకు ఇప్పుడు అతని ప్రిన్సిపల్, మళ్ళీ ఐ మీన్ డీన్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, బికాజ్ నేను తెలుగు మీడియం కాబట్టి డీన్ అంటే నాకు మీనింగ్ తెలియదు. అదే కాలేజీలో స్కూల్కి అతను డీను, మా ఫ్రెండ్ కొడుకు అంటే క్లాస్మేట్ కొడుకు చెప్తున్నాడు, మీ ప్రిన్సిపల్ సేమ్ అలాగే ఉన్నాడు, మేము అలాగనే భయపడుతున్నాం. దయచేసి గురువుకు మర్యాద ఇవ్వండి, గురువుకు పూజించండి. మీకు వీలైతే గురువును పూజించండి. గురువును మర్చిపోయినాడు వాడు స్టూడెంట్ పైకి రాడు, నా ప్రకారం అయితే. సో ఇంకా విశ్వం గురించి మాట్లాడాలంటే నాకు అంత కెపాసిటీ లేదనుకుంటా. ఇందాక మన సార్తో మాట్లాడుతూ ఇంకోటి, మన విశ్వం కాలేజీ మన పల్లెటూరులో ఐ మీన్ గాలివిడి కాంచి తమ్మాలపల్లి కదిరి నుంచి మన పబ్లిక్ కోసము, స్టూడెంట్ కోసము ఇక్కడ వచ్చి చదువుకొని ఎంతోమందిని ఏదైనా డిగ్రీస్ కావచ్చు లేదంటే ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, ఇంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ, ఇంతమంది తయారవుతున్నారు. ఈ తయారవడానికి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి, ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ మారుమూల ప్రాంతాలకు బస్సులు పెట్టి, ఆ బస్సులను మెయింటైన్ చేస్తూ, కాలేజీని మెయింటైన్ చేస్తూ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మనకు సౌకర్యాలు ఇప్పించారు. ఇంతమందిని ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ తయారు చేస్తూ, ఇంకా మన లెక్చరర్స్ అందరికీ ఉద్యోగం ఇస్తూ, ఇంతమంది ఇంకా ఇండైరెక్ట్గా కానీ డైరెక్ట్గా కానీ ఎంతోమందికి ఉపాధి కల్పించినట్టు మన చైర్మన్ గారికి
నేనైతే థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. సో మిమ్మల్ని అందరిని చూస్తుంటే నాకు కూడా కాలేజ్ డేస్ గుర్తుకొస్తున్నాయి. కాకపోతే నా యూనిఫామ్ నాకు జాబ్ అడ్డం వస్తుంది, లేకపోతే మీతో ఒకటి నేను గంతులేసామని. రెండోది, ఈ మధ్య మెయిన్గా యువత ఏం చేస్తుందంటే చెడు వ్యసనాలకి బానిస అవుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా మొబైల్లో కావాల్సినంత మాత్రం తీసుకోవాలి, మనకు అనవసరం వదిలేయాలి. కానీ మనం మెయిన్ యువత అని చెప్పి చూస్తుంది ఆన్లైన్ గేమ్స్ ప్లస్ మారక ద్రవ్యాలు. అవన్నిటికీ దూరం ఉండండి దయచేసి. దానిలో ఒక్కొక్కసారి మనం దానికి వెళ్తే లైఫ్ స్పాయిల్. మీరు ఇంకోటి చదువు విషయంలోకి వస్తే ఈ 4 ఏళ్ళు మీరు కష్టపడారనుకోండి, మిగతా మీకు ఐ థింక్ నవ్ ఇట్ ఇస్ 18 years రైట్, మిగతా 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. ఈ 4 years మీరు స్పాయిల్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఈ 4 years గట్టిగా చదివి గట్టిగా మంచి కంపెనీలోనో మంచి ఎక్కడో ఇండస్ట్రీస్లోనో మంచి జాబ్ కొడితే మిగతా 16, 17, 8 years మన లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఈ 4 years స్పాయిల్ చేసిన వేరే క్షణికావేశాలకు లేకపోతే చిన్న ఏది కూడా టెంపరీ ఎంజాయ్మెంట్కు మన జీవితంలోని మినిమం. ఇప్పుడు మీ ఏజ్లో అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే నాకంతా తెలుసు, మీకేమీ తెలియదు. ఆ ఏజ్ తప్పు, మీ తప్పు కాదు, ఆ ఏజ్ తప్పు. సో ఈ 4 years వేరే వ్యసనాలు దేనికి లోను కాకుండా, వేరే వ్యసనాలకు పోకుండా ఓన్లీ చదువు చదివి మిగతా 8 years 6 years 7 years బాగుండండి. సో చదువు ముఖ్య ప్రాధాన్యత అండి. ప్లస్ మీ హార్డ్ వర్క్, క్రమశిక్షణ. నాకు ఫ్రెషర్స్ అయినా మంచి క్రమశిక్షణ కనబడుతున్నారు. క్రమశిక్షణ హార్డ్ వర్క్ నమ్ముకున్న వాళ్ళు చెడిపోయినందుకు నాకు ఎంతవరకు తెలియదు, ఎవరు ఉండరు కూడా. క్రమశిక్షణ మెయిన్. ఫ్రెషర్స్ డే రోజు కూడా ఈ మాత్రం వేరే మన కాలేజీకి వెళ్ళాను, ఫ్రెషర్స్ డేలో మరీ గోల చేస్తున్నారు. అయినా మీరు క్రమశిక్షణ ఉన్నారని నాకు అనిపిస్తుంది. క్రమశిక్షణతో పాటు హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి. హార్డ్ వర్క్ చేసి ఈ 4 years కష్టపడండి. దురవ్యసనాలకు పోకండి. మీ చదువు పైన పెట్టండి. మీరు మంచి ఉన్నత స్థాయిలో ఉండి మీరు ఎలా ఉండాలంటే విశ్వం కాలేజ్ స్టూడెంట్, సారీ టు సే సార్, విశ్వం కాలేజ్ స్టూడెంట్ అని ఎవరు చెప్పకూడదు. అతను విశ్వం కాలేజ్ అంట, అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీరు విశ్వం కాలేజ్ స్టూడెంట్ అంటే విశ్వం కాలేజ్ ఇస్ ద అడ్రస్ ఫర్ యూ. వన్స్ యూ డెవలప్డ్ యూ విల్ బి ద అడ్రస్ ఫర్ ద విశ్వం కాలేజ్. ఇప్పుడు నన్ను ఏమంటారు, అయ్యా మనోర్ ఇన్స్పెక్టర్ మన బీటీ కాలేజ్, సో ఐ విల్ బి ద అడ్రసింగ్ ఫర్ ద సమ్ కాలేజ్, ఐ విల్ బి అడ్రసింగ్ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్. సో మీరు డెవలప్ అయిన తర్వాత యూ విల్ బి ద అడ్రస్ ఫర్ ద విశ్వం కాలేజ్. ఒప్పుకుంటారా? ఆ విధంగా డెవలప్ అవుతారా? మీకు మీ పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఆశలు పెట్టుకుంటారు. దయచేసి చెప్తున్నా, ఈ యుక్త వయసులో మీ వయసు చాలా చంచలన వయసు, అన్నిటికీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. చదువుకు ఒకదానికి మాత్రమే అట్రాక్ట్ చేయండి. చదువుకు అట్రాక్ట్ చేసి మీ కాలేజీకి, మీ పేరెంట్స్కి, మీ గురువులకి, మళ్ళీ గురువుల దగ్గరికి వస్తాను. గురువులు ఎలా ఉంటారో కానీ గురువులు ఎలా ఉంటారో తెలుసా? మీరు డెవలప్ అయితే మీ పేరెంట్స్ హ్యాపీ అవ్వచ్చు. కానీ నా స్టూడెంట్ పలానా కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు, నా స్టూడెంట్ మదనపల్లిలో మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్, నా స్టూడెంట్ కర్నూలులో మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్, నా గురువులు ఎంతోమంది చెప్పుకుంటున్నారు. సో మన పేరెంట్స్ కన్నా మన గురువులే మన గురించి గర్వపడేదగ్గగా మనం ఎదుగుదాం. మనకు మంచి పేరు తెచ్చుకుందాం, మన పేరెంట్స్కి మంచి పేరు తెస్తాం. మన కాలేజీకి, ఇన్స్టిట్యూట్ని ఇంతగా మెయింటైన్ చేసి ఇంతగా అవకాశాలు మనకి ఇచ్చారంటే మన ఇన్స్టిట్యూట్గా మంచి పేరు తేవాలి. అర్థమైందా? తెస్తూ మన గురువులకు మంచి పేరు చేస్తూ మన పేరెంట్స్కి, మన ఊరికి, మనకు దేశం కోసం. ఇదంతా ఇండస్ట్రీ అండి. కాలేజెస్ అంటే మంచి ఇండస్ట్రీ, డాక్టర్స్నో ఇంజనీర్నో తయారు చేసే ఇండస్ట్రీ. దేశ భవిష్యత్తు మీరంతా. దేశ భవిష్యత్తు బాగా కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది. మనము డెవలప్ అయ్యి బాగా ఎకనామికల్గా ఇదయ్యి దేశాన్ని మంచి పేరు తెచ్చి దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో కాస్తో కూస్తో మన వంతు ట్రై చేసి దేశాన్ని ప్రేమించి దేశానికి ఉపయోగపడదాం. తర్వాత నా వృత్తి ధర్మం అండి, నా వృత్తి ధర్మము రోడ్ సేఫ్టీ. నేను ఇన్స్పెక్టర్ అండి. నాకు తెలిసి ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి 18 స్టార్టెడ్ రైట్ అజయ్, 18 స్టార్ట్ అయింది కదా. ఎంతమంది 2 వీలర్లో వచ్చారండి? సార్ ఐల్ టేక్ 5 more minutes సార్. ఎంతమంది 2 వీలర్లో వచ్చారండి? 2 స్టూడెంట్స్ కమాన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. వెరీ గుడ్ సార్. ఫ్రెండ్స్, స్టూడెంట్స్ మీరు దయచేసి 8 years వచ్చాయి, నేను లైసెన్స్ అందరికీ ఇస్తా. ఆఫీస్కి రండి, 1 day లైసెన్స్ స్పేర్ చేయండి. 2 days ఒకసారి ఎల్ఆర్ కావాలి, మన డిఎల్. మనం చదువుకున్న వాళ్ళు కదా,
చదువుకున్న వాళ్ళు పేరెంట్స్ చదివించేది ఓన్లీ నాట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ శాలరీ. ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ శాలరీ అయితే ఒక టీ కొట్టు పెట్టుకొని కూడా సంపాదించుకోవచ్చు డబ్బులు. నాకు తెలుసు పర్ మంత్ 1 lakh 2 lakh సంపాదించి ఉండరు. బట్ అన్ని చట్టాలను గౌరవిస్తూ సన్మార్గంలో తన జీవితాన్ని సాగింపుచుంటూ పోతాడని మన పేరెంట్స్ చదివిస్తారు. అందుకని నా మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ప్రకారము 18 years అయితే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందవచ్చు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందండి, రోడ్డు నియమం పాటించండి. ఎక్కడైనా కార్లో ప్రయాణించండి. అంటే వన్స్ నేను మేము ఒప్పుకోనండి, మీకు ఎవరి దగ్గర లైసెన్స్ ఉండదో ఖచ్చితంగా లైసెన్స్ తీసుకుని బండి డ్రైవ్ చేయండి. కార్ డ్రైవ్ చేయడం సీట్ బెల్ట్ వాడండి. అర్థమైందా? మద్యపానం సేవించి బండి నడపద్దండి. అమ్మ, ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలు చెప్తున్నా, మన ఇంట్లో పేరెంట్స్ కానీ అన్న కానీ మీరు ఆలోచించండి. వేరే చెప్తా, మన ఇంట్లో అమ్మ కానీ అన్న కానీ తమ్ముడు కానీ లేదు అక్క చెల్లి ఫ్యూచర్లో వచ్చే భర్త కానీ ఆడవాళ్ళు చెప్తే ప్రతి ఒక్కరు వింటారు తల్లి, ప్రతి ఒక్కరు వింటారు. కాబట్టి దయచేసి మీ వాళ్ళు ఎవరైనా హెల్మెట్ లేకుండా డ్రైవ్ చేస్తే ఇంకోసారికి ఇవ్వద్దండి అమ్మ, ఇవ్వద్దని. ఓ రోజు గొడవైనా పర్లేదు, ఓకేనా? రెండవది, ఎవరైనా మీ పేరెంట్స్ కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ తాగి డ్రైవ్ చేసుకొని ఇంటికి వస్తే డోర్ తీయకండి. ఒక రోజు గొడవైనా పర్వాలేదు, రెండో రోజు తాకని వస్తాడు. తాగి డ్రైవ్ తాగనే తాగద్దు. మీ పేరెంట్స్ చెప్పండి, అయ్యా నువ్వు తాగే బదులు 200 300 500 అవుతుంది, ఆ 200 300 500 రూపాయలు ఎంత నాకు కూడా బికాస్ ఐ డోంట్ డ్రింక్. అది ఆ తాగిన దానికి కిక్కు 2 hours 3 hours ఉంటుందో ఐ డోంట్ నో. అయితే మీరు అదే డబ్బులు పెట్టి ఒక మంచి పుస్తకం తీసిన డాడీ మంచి పుస్తకం తీసి అన్నాయా అని ఒక మంచి పుస్తకం తీసుకోండి, చదవండి, లైఫ్ లాంగ్ కిక్ ఉంటుంది మాకు, అవునా కదా? సో అలాంటి సన్మార్గం పోండి. సరే, సీట్ బెల్ట్ వాడండి, హెల్మెట్ వేయండి. ప్లస్ డ్రైవింగ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూస్తున్న పిల్లలు మెయిన్ డ్రైవింగ్లో చెప్పులు లేకుండా డ్రైవ్ చేస్తున్న కారులో అది చేయొచ్చు. ట్రైనింగ్ అంటే ఇప్పటి నుంచి మీరు ఈ వయసు నుంచే రోడ్డు నిబంధనలు కానీ చట్టాల గురించి తెలుసుకుంటే ఫ్యూచర్లో మీరు బాగా అన్నీ ఫాలో అవుతారు. సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకొని మెయిన్ మీరు హెల్మెట్ పెట్టుకోండి. మద్యపానం సేవించి నడపద్దండి చెప్పి, బికాస్ ఇక్కడ ఎవరిని సేవించి నాకు తెలుసు, సేవించి బండ్లు నడపద్దని చెప్పండి. రోడ్డు పైన వెళ్ళేటప్పుడు అన్ని ధ్రువపత్రాలు బండికి పెట్టుకొని నడపని చెప్పండి. మీరు స్టూడెంట్స్, మీరు ఎదగాలి, మన ఊరు ఎదగాలి. మీరు ఎదిగితే మన ఊరు ఎదుగుతుంది. నేటి బాలబాలికల రేపటి పౌరులు, దేశ సంపద మీరు, అవునా కదా? మీరు 10 మందికి చెప్పండి, మీరు ఫాలో కావండి, మీకు మీ ఊరికి మంచి పేరు తెచ్చుకోండి, మీరు ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందండి. మీ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీకు అందరికీ థ్యాంక్స్ సార్. మరి ప్రభాకర్ సార్కి థ్యాంక్స్. అజయ్ నన్ను ఇంతవరకు పిలిపించి ఈ అవకాశం ఇచ్చిందనుకో నీకు కూడా థ్యాంక్స్ అజయ్. థ్యాంక్ యూ అన్నారు. వన్స్ అగైన్ గురువుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ అండి. So ladies and gentlemen of various events, before going to felicitate our guests, I would like to invite them, please give prizes to runners and winners of various games. So guys, let me know, are you excited? Shall we start? And I request our today's chief guest, RTO Shivalangaya sir, please give away the prizes sir. Firstly, I would like to invite the runners team of 2nd year girls in Kho to please come onto the dais and collect the prizes.
కాదు అట్లా ఉండి మనం ఓకే In Kho to please come onto the dais and collect the prizes. First year girls in Kho. ఓకే Congratulations, Bhavita.
Australia, Thailand, and Malaysia. Throughout his career, he has held significant positions such as Dean R&D, Dean of Postgraduate Studies, and Principal in reputed engineering college. His dedication to education and research has profoundly impacted the academic community, and we are grateful to have him as our principal. Now may I Good afternoon to all. We are assembled here as we already told. Today there are two occasions. One is Teachers' Day, another one is Freshers Agamana 2K24. It's all we know. But one aspect I want to see that all the boys just maintain the dignity and professionalism of Viswam students. You all knows that I'm not going to spare even 1%. We are watching everything, but you have to maintain that to enjoy the program, not to disturb the program. We are here. Please keep noting. Whoever is not interested, you can leave. It's my final call. Later I won't say. I will come in front of you. You just maintain. We have sufficient seats. You just make your places perfectly and you continue the program. If you don't want, you are away from the gate. It's clear. Then back to off. Yes, today we are celebrating Freshers. We all know that what was the kind of Freshers. What is required for us, Freshers. This is on the day of Freshers. We all look for that. We are inviting all the fresh admitted batch of students into our campus, and we need to give good directions. Not that this kind of aspects. We have to provide helping hand. Or else what is supposed to be the engineering course for the next 4 years, how the journey is going to be. What are they supposed to be in the first year? What are they supposed to be in the second year? What are they supposed to be in the third year? What is their career? Where they want to fly off after final year. That is what we required, and the freshers respect you as a seniors, not like this. Be clear. Now, we are not here to listen to your shoutings. We are here to see your applause, not shoutings. Okay? So that is what, without taking much time, anyway, I am saying that the program has to continue the same tempo with cool minds till at 4:30. I don't want to see any of the deviations. That is the first message. Second message, yes, it is 2 months. July 31st we started orientation. Today is September 4th. 35 days is over. You just recollect as a fresh entries what you did as of now and focus on value of time. What you did as of now, what are you going to do further? Yes, by this time, all the freshers understand as administrators or as academicians what we provided to you. What we promised, more than that we did as of now. Further, many more academic programs also ahead. You have to observe, you have to gain the knowledge, you bring good laurels to the organization. That's what my wish as an administrator. Thank you. now I please request our principal sir to stay back here for prize distribution. Philanthropist by work, anticipated the need of technological revolution and committed himself to set up an institution that caters to the needs of every student with a dream of future in technology. Viswam Engineering College in 2006 has been successful in providing a quality education to thousands of students. Thank you. Jennifer's song, Ramesh and Shrotna from second year IEC. Baby back, ayy, cover X, ayy, couple Grammys on him, couple packs, ayy, back, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy.
చిట్టికి నీరు పోస్తేనే పువ్వు ఎరుపుస్తుంది, కానీ నా ప్రేమకి నువ్వు ప్రేమను పంచుతానే కదా నా మనసులో బాధ నీకు అర్థమవుతుంది. ఛీ! మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పదగునా చిన్నోడా అలే కందోడా అలే చూడో బుల్లోడా అలే అందాన్ని చిన్నోడా అలే కందోడా అలే లాగేరా అలే వజ్రాన్ని దీవాని దీవాని సరాని దుబాని నికలలో నా కడుపు చేరుపాని అందించేదారాని ఈ పని పెంచే కారాని ఎన్నటికైనా నిన్నే కోరేదాన్ని ఇప్పుడు అయన్నొద్దు పాయింట్కి రా.
స్థలాల బొడ్డు చూసాంలేవా. పెద్ద మనిషిలాగా ఒకడు పోజులు కొడతాడు, మంచి మంచి మనసుందంటూ ఒకడు నీతులు చెబుతాడు. మంచి కాదు సత్తా కాదు అంతా ఒకటే చాటండి. దీపాలన్నీ ఆర్పేశాక అందరి బుద్ధి వంకర బుద్ధి. Did